समाने ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत मुखं करोति भाषाणं पङ्गुलं भजते गिरिं जगद्गुरुतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तत्रैव संयुतं प्रियोतभागवतं रसमालय मुहुरौ रसिका भुविभावुकाः ओम व्यासं वस्तनप्तारं सत्यपौत्रमकल्मषं पराशरात्मनं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विस्मर नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रजापतिः वर्तमान द्वादश स्कंध अध्याय 11 भगवान अंग उपांग आयुध सब कथा वर्णना एथरे हम तेणु प्रजापति प्रजनन अपानु मृत्युराशितु तत् बाहवः लोकपालाः मन चंद्रो भ्रुवौ जामाः से प्रभुकर अंग प्रत्यंग रे सबकिछि रही पुरुषंकर प्रभुकर स्वरूप होची भू भूमिटा जो भू पृथ्वी हूँ पाद पाद जो स्वर्गलोक हूँ शिर नभ आकाशमंडल नाभिदेश सूर्य हेले आखि वायु पक्षिणी नासे वायु नाक जहाँ वायु हो नाक कर्ण हला दिग पुणी कहते प्रजापति प्रजनन जननेन्द्रिय हला जननेन्द्रिय प्रजापति पुणी अपान मृत्यु अपान माने बुध बुध देश मृत्यु मैंने जम अच्छा तद बाहव लोकपाल दी हाथ में लोकपाल इंद्र प्रभृति लोकपाल मैंने अच्छा मन चंद्र चंद्र हूँ मन मृगौ जाम जम भूलतारे भूलतारे जम भूलतारे कौन भ्रूभंगी मात्रे महाकाल जम लज्जा लज्जा लज्जोत्तरो धरा लोभ लाज हला उपरवस्त्र लोभ लोभ अधर अधरवस्त्र हला लोभ दंता ज्योत्स्ना स्वयं भ्रम दांत हला दंतावली चंद्र किरण होची दंतावली है चंद्र किरण ज्योत्स्ना चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना शब्द अर्थ चंद्र किरण दांत है चंद्र किरण तापर स्मय भ्रम भ्रम होची मृदुहास ब्रह्म मृदुहास रोमाणी भूरुहा प्रभु लोम अच्छी ना लोम किए ना गछ गछलता सब भूरुहा भूमनु मेघा मेघमाला होची विराट पुरुषंकर शिरर केश राशि पुरुष पुरुष मूर्धज से विराट पुरुष आम कल्पना करुचे केश अच्छी ना नहीं मुंडे ना किए से ना मेघ गुड़ाक जावानयम वै पुरुषो जावत्या संस्थया मितः
ବାରାଣସୀର ବଂଶୀମାନେ ଯେପରି ନିଜ ହାତରେ 14 ପା ବା 7 ହାତ ଚାକଟି ଯାବାନ୍ ଅୟଂ ବୈ ପୁରୁଷଃ ଯାବତ୍ୟା ସ୍ୱସ୍ତୟା ମିତଃ। ଆକାର ରୂପ ମାପରେ 7 ସେକେଣ୍ଡ। ଯାବାନ୍ ଅସୌ ଅପି ମହାପୁରୁଷଃ ଲୋକ ସଂସ୍ଥା। ଆମେ ଯେଝା ନିଜେ 14 ପା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ 14 ପା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟାକ ତାଙ୍କ ହାତ କେତେ ଲମ୍ବ। कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वात्मन्युतीयर विभत्यजः ज्योतियर विभर्त्यजः तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात् श्रीवस्त्रमुरसा विभुः स्वयं भगवान होती अजन्मा। से कौस्तुभमणि रूपे तांकर अंश जीवर शुद्ध चैतन्य रूपी आत्मज्योति ही धारण करती। स्वात्मज्योति ही विभर्त्यजः तत्प्रभा व्यापिका साक्षात। शुद्ध चैतन्य रूप में निजर ज्योति की धारण कर ज्योति ही शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल तत्प्रभाव व्यापिना साक्षात श्रीवत्स मुरसा विभु। से जो प्रभु का व्यापक ज्योति ताहा श्रीवत्स लांथर भाव हृदय श्रीवत्स धारण कर ज्योत्सना जो ज्योति बाहर शरीर से ज्योतिटा को श्रीवत्स पाद चिन्ह सहित ये ज्योति की धारण कर सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल श्रीवत्स रूप में धारण करता है। सर्वव्यापिनी प्रभा प्रभु को देव ज्योति बाहर से सर्वव्यापिनी प्रभा जो सी आविर्भाव होती अंधार दूर हो जाए। तेणु सी जो सूर्य तेज सी निजे चंद्र तेज नक्षत्र तेज आ सब तो प्रभु निजे। तेणु से तेज गुड़िक वक्षस्थल कौतुक श्रीवत्स पाद चिन्ह रूप में धारण कर सोमाया बनवालाख्यां बनवाला प्रकृत निजर माया बनवाला अत्यंत आकर्षण सुगंध युक्त होगी रही सुगंध पुष्प सब लगी तेणु से बनवाला माया समेत समान
नाना गुणमयी ददति। अनेक गुण सुमायां वनमालाख्यां नाना गुणमयी ददति। प्रभु पाखे अनेक सद्गुण रही। ये जो वनमाला एक अनेक गुण संपन्न प्रभुंकर अनेक गुणर सूचक। वासः छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्तस्वरम् त्रिवृत्तस्वरम्। वासः छन्दोमयं पीतं से सत्वादि गुण समन्वित माया को वनमाला रूप धारती। वेद को पीतांबर रूपे वासः छन्दोमय वेद होती शरीर थी पीतांबर एवं ब्रह्मसूत्रम त्रिवृत्तस्वरम। त्रिवृत्तस्वर कहले अ उम ये तीन स्वरवर्ण मिश्रित जो ओम शब्द सृष्टि होती ओंकार से ओंकार उपहित ब्रह्मसूत्र पईता और वस्त्र हेले वेद। हलदिया रंगर वस्त्र होती वेद। विभर्ति सांख्यं योगं च दैवो मकर कुंडले। विभर्ति सांख्यं योगं च सांख्य युग रूपी मकराकृति कुंडल दैव मकर कुंडले। सांख्य एवं जोग दी कार्य मकर कुंडल। मौलिं पदम पारमिष्ट्यम सर्वलोका भयंकरम। मुंडरे समस्त भुवन को अभय प्रदान कर ब्रह्मलोक को ही मुकुट रूप मस्तक धारण कर। ब्रह्मलोकटा सभा मुंड धीरे मुंड मुकुट लगे तेणु ब्रह्मलोकटा मुकुट भाया है। सर्वलोक अभयंकर चतुर्दश ब्रह्मांड भितर समस्त अभय प्रदान मृत्युभय रक्षा करने अभय प्रदान करने मुकुट भाया समस्त चतुर्दश ब्रह्मांडर जीववान को अभय प्रदान करने
ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଟାକୁ ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ଧରିଛନ୍ତି। ପାରମେଷ୍ଟିକୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଟାକୁ ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସେଠିକି ଯିବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ, ସାଧକ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ଅବ୍ୟାକୃତ ମନନ୍ତାଖ୍ୟ ଆସନଂ ଜଳଧି ସ୍ଥିତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଦିଭିର ଯୁକ୍ତಂ ସତ୍ୱଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଚ୍ୟତେ। ଅବ୍ୟାକୃତ ମନଃ ଅନନ୍ତାଖ୍ୟଂ ଅବ୍ୟାକୃତଂ ଅନନ୍ତାଖ୍ୟଂ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶଯ୍ୟା। କାଶୀନଂ ଜଳଧି ସ୍ଥିତ। ତାପରେ ସେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶଯ୍ୟା। ପୁରୀ ସେତେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକି ଆଶ୍ରୟ କରିକି ପ୍ରକୃତିକି ଆଶ୍ରୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ସେତେ ପୁରୁଷ ଅପୁର ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମହା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏ ଯେଉଁ ମାସ୍ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ମହା ପ୍ରକୃତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାନ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଦିଭିର ଯୁକ୍ତଂ ସତ୍ୱଂ ପଦ୍ମଂ ବିଭୂଚ୍ୟତେ। ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୱଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛି ସେ ପଦ୍ମଟି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣ। ସହୁ ବଳଦୂତମ୍ ମୁଖ୍ୟତତ୍ତ୍ୱମ୍ ବୁଜଃ ସହ ବଳ ଯୁତମ୍ ମୁଖ୍ୟତତ୍ତ୍ୱମ୍ ସହ ବଳଦୂତମ୍ ମୁଖ୍ୟତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଗଦାନ୍ ଦଦତି। ଗଦାଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର, କୌମୋଦକୀ ଗଦା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଜ ସହ ଏବଂ ମାନସିକ ବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ ଏବଂ ବାଚିକ ବଳ, କାୟମନ ସବୁ ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ମନୋବଳ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବଳ। ଏ ତିନିଟା ବଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଦା। ଅପାଂ ତତ୍ତ୍ୱମ୍
দরচরণ তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম। অপাং তত্ত্বং দরবরম। জ তত্ত্ব হলে দরবর মানে শঙ্খ, শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ତେଜস্তତ୍ତ୍ୱଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଜ। ଓଜ ସହୁ ବଳୟୁତମ୍, অপাং তত্ত্বম দরবরম। জ তত্ত্বটা শঙ্খ এবং তেজ তত্ত্ব হলে সুদর্শন। নভো নভো নিভম নভস্তত্ত্বম, অসিত চর্ম তমোময়ম। নভো নভো নিয়র্ভম নভস্তত্ত্বম। আকাশ পরি নির্মল আকাশ স্বরূপী খড়গ। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗୁଟା, ନନ୍ଦକୁ ଖଡ଼ଗ। ଚର୍ମ ତମୋମୟମ୍, ଚର୍ମ ବୋଇଲେ ଅସିମାନେ କଣ୍ଟା, ଚର୍ମ ଢାଲ। ତମ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ। ଆକାଶ ପରି ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ସ୍ୱରୂପୀ ଖଡ଼ଗ, ତମୋମୟ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଢାଲ। ତମଟା ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ସେ ହେଲା ଢାଲ। କାଳ ରୂପମ୍ ଧନୁ, କାଳ ରୂପମ୍ ଧନୁ, ଧନୁଟା ମହାକାଳ। ସାର୍ଙ୍ଗଂ ଧନୁ ତଥା କର୍ମମୟୀ ସୁଧି, ରଥର ବାହାର ଭାଗ ତନ୍ମାତ୍ରାମୟ। ଧନୁ କାଳ ହେଲେ ସାର୍ଙ୍ଗ ଧନୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଧରିଥିବା ସାର୍ଙ୍ଗ ଧନୁଟି ହେଲା କାଳ ସ୍ୱରୂପ। ଧନୁ ଯାହା ମାନେ ସର ହେଲା ମାନେ ମଲା ସିଏ ଆଉ। ତଥା କର୍ମମୟୀ ସୁଧି, କି ସୁଧି କର୍ମ ରୂପୀ ତୁଣୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମ ହେଉଛି ତୁଣୀର, ଧନୁ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ। କାଳ କ'ଣ କରିବ ନା କର୍ମ କରାଏ, ତେଣୁ କର୍ମ ହେଲେ ତୁଣୀର, ଆଉ କାଳ ହେଲେ ଧନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ସରାନ୍ୟାହୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସର।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ସ୍ୱର, ସ୍ୱରାନ୍ୟାହୁ, ସ୍ୱରାନାହୁ ଆକୁତିରସ୍ୟ ସ୍ୟନ୍ଦନଂ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନ ହେଉଛି ରଥ। ରଥ ହେଲା କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। ତନ୍ମାତ୍ରାଣି ଅସ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ମୁଦ୍ରୟା ଅର୍ଥ କ୍ରିୟା ତଦାଂ। ମୁଦ୍ରୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା ତଦାଂ। ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ, ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ଆଦି କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମୁଦ୍ରାୟାର୍ଥ କ୍ରିୟାତ୍ମତା। ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା ତଦାଂ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସ୍ୱରାନ୍ୟାହୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ସ୍ୱର, ଆକୁତି ଅସ୍ୟ ସ୍ୟନ୍ଦନମ୍, ମନ ହେଲା ରଥ, ତନ୍ମାତ୍ରାଣି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଏ ତନ୍ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ତନ୍ମାତ୍ରା ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତନ୍ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ତେଣୁ ତନ୍ମାତ୍ରା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏ ତନ୍ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଦ୍ରୟା ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାତ୍ମତା। ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ। ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାତ୍ମତା। ମଣ୍ଡଳମ୍ ଦେବଯୋଜନମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଥବା ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଗ୍ନି ସେ ଦୁଇ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମନ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳମ୍ ଦେବଯୋଜନମ୍। ଯଜ୍ଞବିଧି, ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମନ। ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ମାନେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି, ଉପନୟନ, ବିବାହ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସଂସ୍କାରଟା ଜାତକର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା। ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭଗବତଃ ଆତ୍ମନଃ ଦୁରିତକ୍ଷୟ। ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ପୂଜା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାଟା କ'ଣ?
परिचर्या भगवतः आत्मनः दुरित क्षय निजर दुरित माने दुख दुर्दशा कटि दिवा ही भगवान पूजा तो भगवान को पूजा द्वारा दुख दुर्दशा हटो भगवान भगवदार्थम भग शब्दार्थम लीला कमलमूद बहन धर्मम दशश्च भगवान चामर व्यजने भजत हे ब्राह्मण महोदयगण भगवान भग शब्दार्थम समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य ये छटी पदार्थर नाम ही भगवान भगवान ऐश्वर्य से समग्र धर्म से दश श्रिय ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य ये छह होती भगवान भग शब्दार्थम भग शब्द अर्थ है भग शब्द अर्थ ही भगवान तो भगवान कौन ना छटा भगवान ऐश्वर्य समग्र धर्म से दश श्रेय ज्ञान वैराग्य षण्णांग भग इतिरिता ये छटा को भग कहुए ये छटा थी प्रभु ना भगवान लीला कमलमुद भगवान भगवान स्वहस्त धारण कर लीला पद्म खेलना भाया पद्म धरती से प्रसुत पद्म धरता पद्मटा हूँ षड्वर्ग धर्मम दशा श्रेष्ठ भगवान चामर व्यजने अवदत व्यजन माने बिछड़ा आलट चामर चामर हेले धर्म धर्म है ताले चामर प्रभु पाखे चामर पड़ुଛି आउ यश हेले व्यजना बिछड़ा आतपत्रम तु वैकुंठम वैकुंठ हूँ प्रभु आतपत्र छत्र राजिक छत्र गोटे अच्छी छत्रटी होती आतपत्रम तु वैकुंठम द्विजा धामा अकुतो भयम वैकुंठ छत्र रूप धारण कर वेदर नाम हूँ अगरुड़ द्विजा धाम उदोभयम त्रिवृत वेद सुपर्णाख्य
ये जो रूप चतुष्साम तीन वेद है गौड़ यज्ञम बहती पुरुष छत्र होउछन्ति वैकुंठ धामटा हला प्रभुंकर छत्र तीन वेद होउछन्ति गरुड़ सेही वेद माने ही अंतर्जामी पदार्थ को बहन करते। छत्र राजछत्र होउछन्ति वैकुंठ द्विजा धाम अकुतुभयम् तीन वेद होउछन्ति तांकर गरुड़ यज्ञ महत्व कोई प्रकार प्रभु जे यज्ञ नारायण अनपायिनी भगवती श्री साक्षात आत्मन हरे अचला भक्ति भाव भगवान को आश्रय करता लक्ष्मी होती प्रभुंकर आत्मा विश्वसेन तंत्रमूर्ति विदित पार्षदा विश्वसेन होउछन्ति तंत्रमूर्ति विदित अविच्छिन्न आत्मशक्तिर नाम ही लक्ष्मी भगवान पार्षद मान मध्य मुख्य रूप प्रसिद्ध वृषभसेन होउछन्ति पंचरात्रादि आगमर स्वरूप आगमर स्वरूप नंदादय अष्टौ द्वाः पार्श्व नंद नंद सुनंद अष्टसिद्धि नंद सुनंद आदि अष्ट बार बाण ते अणिवाद्या हरे गुणा वासुदेव संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुष स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्ति व्यूहो अभिधीयते हे शौनक स्वयं भगवान ही मूर्ति रूप अवस्थित तेणु तांको चतुर्व्यूह बोली कहुए वासुदेव चित्तर देवता संकर्षण अहंकार प्रद्युम्न बुद्धि और मनर देवता अनिरुद्ध ब्रह्मन मूर्ति व्यूह इन चार जन को मूर्ति वाली मूर्ति कहा जाए मूर्ति कौन चतुर्व्यूह बोली कहा जाए मूर्ति रूप में अवस्थित
ଏ ଚାରିଜଣ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଏ ଚାରିଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଚାରି ମିଶିକିରି ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ସ ବିଶ୍ୱତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଞ ତୁର୍ୟ ଇତି ବୃତ୍ତିଭିଃ ଅର୍ଥେନ୍ଦ୍ରିୟାଶୟ ଜ୍ଞାନୀ ଭଗବାନ ପରିଭାବ୍ୟତେ। ଭଗବାନ କେମିତି ଭାବନା କରିବ? ସେହି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମାନୀ ବିଶ୍ୱ ହୋଇ ସ ବିଶ୍ୱତୈଜସା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଞ ତୁର୍ୟ ଇତି ବୃତ୍ତିଭିଃ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମାନୀ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମାନୀ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାଦି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଅଭିମାନୀ ତୈଜସ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ବିନା ମନେ ମନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମାନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହୋଇ ବିଷୟ ଓ ମନର ସଂସ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ତୁର୍ୟ ରୂପେ ତୁର୍ୟ ରୂପେ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱତୈଜସା। ସ୍ୱପ୍ନ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ତିନିଟା। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅଛି। ସଂସାର ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭିତରେ ଥିବାକୁ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ? ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଅଭିମାନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହୋଇ ବିଷୟ ଓ ମନର ସଂସ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତିନି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସବୁ ଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା। ବିଷୟ ଓ ମନର ସଂସ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଭୋଗ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି କି ଭୋକ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ଗୁଡ଼ାକ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ
କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁରୀୟ ରୂପେ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ। ତୁରୀୟ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ। ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ବାହାରେ ବା ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ବି ସେ ନିଜେ ପରିଭାବ୍ୟତେ ଅଙ୍ଗୁପାଙ୍ଗ ଆୟୁଧ କଳ୍ପୀ ଭଗବାନ ତତ୍ଚତୁଷ୍ଟୟ ବିଭର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଂ ଚତୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ହରିଶ୍ୱର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଆୟୁଧ ଆଭୂଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ତଥା ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏହି ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଯଥାକ୍ରମେ ବିଶ୍ୱ ତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଓ ତୁରୀୟ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିଜ ଋଷଭ ସଏଷ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋନି ସ୍ୱୟଂ ଦୃକ୍ ସ୍ୱ ମହିମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟୟା च ସ୍ୱୈତତ୍ ସୃଜତି ହରତି ପାତି ଇତ୍ୟାଖ୍ୟୟା ଅନାବୃତ୍ତାଖ୍ୟଃ ବିବୃତ ଇବ ନିରୁକ୍ତଃ ତତ୍ପରିଃ ଆତ୍ମଲଭ୍ୟଃ। हे ସୌନକଜୀ, ସେହି ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦଗଣଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ। ଦ୍ୱିଜ ଋଷଭ ସଏଷ ବ୍ରହ୍ମଯୋନି ସ୍ୱୟଂ ଦୃକ୍। ସ୍ୱୟଂ ଦୃକ୍ ମାନେ ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କି କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତା ମନ ଗୁଣକୁ ନେଇକି କର୍ମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଯୋନି ସିଏ ହେଲେ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱମହିମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକଃ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଏସବୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋକମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱମହିମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବଂ ନିଜର ମହିମା ଦ୍ୱାରା ମାୟୟା च ସ୍ୱୟା ଏତତ୍, ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ଏତତ୍, ଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ମାୟା ହେଲେ ଔମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ 17ତମ ତିନି ଗୁଣ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ ତିନି ଯେତେ ତିନି ସବୁ ତା ଭିତରେ ଖପେଇ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥିତି ସବୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମାୟା ମାନେ ଯା ମା ୟା ମାନେ ଏଟାକୁ ଯା କୁହାଯାଉଛି। ଯା ମା ଯିଏ ନାହିଁ, ମାୟା ହେଇକି ମାୟା ମାନେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଆମେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛେ, ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୁର୍ଦାର, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ କେବଳ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସବୁ ମିଛ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଅଛି କେମିତି ନା, ଅଛି କେବଳ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଥିବାରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଏକୁ ବ୍ରହ୍ମ
द्वितीय नास्ति। द्वितीय 2 नंबर पदार्थ है जगत जोटा नहीं केवल अच्छी ही अच्छी अच्छी होती ब्रह्म पदार्थ सी थिबारु समस्ते अच्छे ना किसी रहा सृजती हरती पाती ये जगत को माया द्वारा जगत को सृष्टि कर पालन कर हरण कर विवृत इव निरुक्त तत्पर ही आत्म लभ्य तथापि से आत्मा स्वरूप ही भक्तवान को प्राप्त होती आत्मा स्वरूप समष्टि प्राप्त होती प्रभु हेले वेदमय एवं साक्षी स्वरूप निजे हेले पूर्ण काम निजर प्रभाव द्वारा निजर ज्योति द्वारा निजे प्रकाशित होती एवं माया रे सो माया माया एते भयंकर दे एते बड़ जगत को सी सृष्टि कर पालन करते संहार भी कर विवृत निरुक्त तत्पर आत्मलाभ शास्त्रवान कृता को भिन्न भिन्न रूप वर्णना कर सत्य तथा से आत्मस्वरूप ही विद्यमान प्रभुकर स्वरूप अनेक कहुई कि सी हेल्ले प्रकृति में आत्मस्वरूप सी परमात्मा और आत्मस्वरूप सब भितर अच्छा श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णी ऋषभ अवनिधृक राजन्य वंश नववर्ग वीर्य गोविंद गोप वनिता ब्रजभ्रुवत्य गीत तीर्थस्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्यांगन कहते भृत्यान पाहि यहीपरि कही सारी सुत भगवान प्रार्थना कर हे सचिदानंद श्रीकृष्ण कृष्णकर सखा पड़ी लगी तो निजे कृष्ण आ कृष्णकर सखा सी कृष्ण होती अर्जुन ना द्वितीय कृष्ण तेणु कृष्ण सखा कहीदे अर्जुन कृष्णकर सखा किए से ना अर्जुन श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णी ऋषभ वृष्ण माने जदुवंशर मालिक ऋषभ माने श्रेष्ठ जदुवंश चूड़ामणि ऋषभ अवनिधृक समस्त पृथ्वी की धरिकी रखिंट पृथ्वी तांकर स्वरूप पृथ्वीटा ही व्यक्त रूप स्थूल रूप राजन्य वंश हनना अपवर्ग वीर्य पृथ्वी दुष्ट क्षत्रिय जदुकूल जदुवंश आप अवतार नहीं पृथ्वी समस्त दुष्ट क्षत्रिय राजा मान को विनाश कर पृथ्वी भार को अपहरण कर गोविंद गोप वनिता ब्रजभृत्य गीत आप गोविंद माने पृथ्वी पालन करता गो मान गाई मान पालन कर गोप वनिता ब्रजभृत्य गीत गोप वनिता मानकर ब्रजर गोपवाणी मैंने आपणकर नारद आदि भक्त मैंने आपणकर पवित्र जश गान करते तीर्थस्रव आपणकर गुणगान शुणिले तीर्थ करें जी पुण्य आपणकर गुण श्रवण से पवित्र करें श्रवण मंगल पाहि भृत्या
ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ହିଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତ ତା ନାଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ମାନେ ଶ୍ରୋତାର ମଙ୍ଗଳ ଜବରଦସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ତୀର୍ଥ କରିବା ଯାହା ତାହା ହେଇଯିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ 2 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା ହେଲେ କଥାମୃତ ରସର ନଦୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେ ଖେଳାଲୀଳା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ପବିତ୍ର। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ତ ନିଜେ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ନାଁ ଧଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏକଥା କହିକିରି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପାହି ଭୃତ୍ୟାନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗର ପିଲା, ଆମକୁ ପାହି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସଖ କୃଷ୍ଣ ମୂଷଭାଗା ବନିଧ୍ରକ ରାଜନ୍ୟ ବଂଶ ଦହନାଗାନ ପବର୍ଗ ବିରିୟାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପ ବନିତାଗା ବ୍ରଜଭୃତ୍ୟ ଗୀତନ ତୀର୍ଥଶ୍ରବ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ପାହି ଭୃତ୍ୟାଗନ ଜୈନଂ କଲ୍ୟ ଉତ୍ଥାୟ ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ ତच्चित्त ପ୍ରୟତୁ ଜପ୍ତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ଗୁହାଶୟମ୍। ଜୈନଂ କଲ୍ୟ ଉତ୍ଥାୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକିରି କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ଥାୟ ମହାପୁରୁଷ, ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଗଲା। ତ ଯିଏ ଉଠିକିରି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଆୟୁଧ ସହିତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକିରି ପାଠ କରିବ, ତଚ୍ଚିତ୍ତ ପ୍ରୟତୁ ଜପ୍ତ୍ୱା, ତାର ଚିତ୍ତଟା ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପାଠ କରିବ, ଚିତ୍ତ ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବ। ଜପ୍ତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ଗୁହାଶୟଂ। ତେଣୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହୃଦୟ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଯିଏ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପଠନ କରିବ, ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନିଜର ହୃଦୟରେ। ତାପରେ ସୌନକ କହିବେ, କାଲି ସକାଳେ କହିବେ, ଆଜି ସେ ଦେଇଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।